రాక్షశ్రీ సార్. దీనికి ముందు బిచ్చగాడు అనే సినిమా రాశాను మాటలు పాటలు. దాని తర్వాత ఈ సినిమాకి కూడా మాటలు పాటలు రాస్తున్నాను సార్. ఈ సినిమాకి నేను మాటలు పాటలు రాయడానికి అర్హుణ్ణి అని భావించిన చదలవాడ తిరుపతిరావు గారికి, చదలవాడ శ్రీనివాసరావు గారికి అండ్ చదలవాడ లక్ష్మణ్ గారికి నా హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ సార్. ఈ సినిమా పిల్ల రాక్షసి. పిల్ల రాక్షసిలో ఎమోషన్స్, సెంటిమెంట్, కామెడీతో పాటు ఇంకోటి ఉండేది అల్లరి. అల్లరికి ఫేమస్ అయిన అల్ల నరేష్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. ఆయన పేరుకి అల్లరి అనేది ఎంత ఫేమస్సో ఈ సినిమా కూడా అంత ఫేమస్ అవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను సార్. ఈ సినిమా అందరూ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఆయన చీఫ్ గెస్ట్గా రావటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మాకు మంచి మిత్రులు. ఒక డీసెంట్ ఫిలిమ్స్ బిచ్చగాడు కానీ ఇది కానీ రిలీజ్ చూస్తున్నా అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. ఈ పులి పాప శ్రీదేవి లాగా పెద్ద హీరోయిన్ అవుతేనే ఫ్యూచర్లో నా సపోర్టు, ఆశీర్వాదం మీ అందరూ ఉండాలి. తప్పకుండా ఈ పిల్ల రాక్షసి సూపర్ హిట్ అవుద్దని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so Good evening, everyone. I'm so excited actually. This is the first time one of my movies is getting launched in Telugu, one of the biggest industry in India. So I can say, I don't know, and I can assure that you all will love this movie. And about the producer, where is the producer? Okay, sorry. Our movie, as Sunny told, it is a very small movie. A group of people who love cinema, have done this movie just because we love the fact that small movies are always accepted. Family entertainers are always accepted. Everyone loves watching such movies because entertainment, cinema is after all an entertainment. And this movie, Pilla Rakshasi and Anne Maria Kalipilana in Malayalam, it has been a turning point in my life as an actor. So it is definitely a special movie, not just for me, I think for Sunny, for Sarah, and for everyone in this movie. It is that special. So it is such a pleasure to know that, to be known as a Telugu movie from today. And I think I really need to appreciate the producer who took an initiative to bring this movie to Tollywood, to understanding the value of the movie. Thank you so much for having me here, and I hope the people in Andhra Pradesh also accepts the movie just like the way people in Kerala accepted it. Thank you so much. Oh, hey everybody. So I'm really happy to be here, and as everyone said, this was a very little and a very beautiful movie. Yeah, very little movie which you have brought to Tollywood, and I'm really, really thankful to the producer. Thank you so much to bring this movie to Tollywood and bring us here. And we're very happy and very excited and very, very, literally very happy. That's it. Good evening, everybody. I feel so happy and privileged to be here, standing in front of a lot of people on the stage and off the stage, with a lot of experience and a lot of heritage. Laksh was telling me they started back in 1980s. So, like Sunny said, we are very grateful for picking our movie and releasing it in a big industry like Telugu industry. So this is my third movie in Malayalam, and this is the first movie getting dubbed into another language. So Anne Maria Kalipilana was a smash hit over there, and it won a lot of critical appreciation, luckily, because all these actors and the technicians stood right with me and worked hard, and the movie gained success. And I wish Mr. Laksh and Srinivas and Sri Tirupati Garu, all I wish warm success. Let this movie be a smash hit over here, and let the people of Andhra Pradesh also accept Pilla Rakshasi here as well. And once again, thank you all for choosing us and bringing us into this industry and giving us an opportunity. Laksh, a special thanks to you once again.
అందరికీ నమస్కారం. నేను యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్న సంగతి కూడా నాకు తెలియదు. అలా వెళ్తుంటే అక్కడ బయట పోస్టర్ కనిపించింది, పైన చదలవాడ బ్రదర్స్ అనేటువంటి అక్షరాలు కనిపించింది. ఆ అక్షరాలు నేను లోపలికి తీసుకొచ్చినాయి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ వండర్ఫుల్ జర్నీ ఆఫ్ 25 years, మోర్ దాన్ 25 years చదలవాడ బ్రదర్స్తో నాకు వ్యక్తిగతంగా, మా పాత్రికేయ కుటుంబానికి కూడాను ఒక కన్విక్షన్తో సినిమాలు తీయాలి. నిర్మాత అనేటువంటి వాడికి ఒక ఆత్మాభిమానం ఉంటుంది. నిర్మాత అనేటువంటి వాడు డబ్బులు ఇచ్చేవాడు, అతని చేయి పైన ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ఆత్మాభిమానం అనేటువంటి కన్విక్షన్తో సినిమాలు తీసి ఆ సినిమాలు సక్సెస్ అయినా కాకపోయినా సరే వాళ్ళ పందాన్ని కానీ, వాళ్ళ పద్ధతిని కానీ, వాళ్ళ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ని కానీ ఎక్కడా లూజ్ అవ్వకుండా ఇంతకాలం సక్సెస్ఫుల్గా జర్నీ చేసినటువంటి బ్రదర్స్ చదలవాడ బ్రదర్స్. ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనకు తెలుసు, కొన్ని కావాలంటే కొన్ని కోల్పోవాలి, కానీ మేమేమీ కోల్పోము, కానీ మేము సాధించాల్సింది సాధిస్తాము అనేటువంటి ఒక కన్విక్షన్తో సినిమాలు తీశారు ఇప్పటిదాకా. అది స్ట్రైట్ ఫిల్మ్స్ కావచ్చు, డబ్బింగ్ ఫిల్మ్స్ కావచ్చు. ఇప్పుడు మొన్ననే బిచ్చగాడు అనేటువంటి సినిమాతోటి వాళ్ళు సాధించినటువంటి సంచలన విజయం ఏంటో మనందరికీ తెలుసు. 100 రోజుల పోస్టర్ అనేటువంటి చూడటమే కరువు అయిపోయినటువంటి ఈ రోజుల్లో 100 రోజుల పాటు నిలబెట్టి ఆడినటువంటి సినిమా. నిజంగా ఆ సినిమా ఇంకొకళ్ళ చేతిలో పడి ఉన్నట్లయితే అది నిజంగా బిచ్చగాడుగానే మిగిలిపోయేది. కానీ కొన్న వాళ్ళని కోటీశ్వరులను చేసినటువంటి సినిమాగా రావడానికి కారణం వాళ్ళ యొక్క cast and crew who respected my invitation and came all the way. ఈ మూవీ పిల్ల రాక్షసి గురించి చెప్పాలంటే నేను ఇదివరకు ప్రెస్ మీట్స్లో చాలాసార్లు చెప్పాను. డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ లాంగ్వేజ్, వీఆర్ ఆల్ మూవీ లవర్స్. సో ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ మూవీ ఉంటే ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా వితౌట్ బౌండరీస్ షుడ్ రీచ్ ద ఆడియన్స్ బికాజ్ ఇట్ డిజర్వ్స్ ఇట్ అని. అదే కంటెంట్ బేస్, అదే కాన్ఫిడెన్స్తో తీసుకొచ్చిన మూవీ అయ్యి పిల్ల రాక్షసి. సో బిచ్చగాడు మేము అనుకున్న దానికన్నా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అది మా తెలుగు ఆడియన్స్ మనకి ఇచ్చిన విజయం. ఒక కంటెంట్ బేస్డ్ మూవీ తీస్తే డెఫినెట్గా ఆదరిస్తారని నిరూపించారు. అలాగే ఈ సినిమాని కూడా ఆదరిస్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్స్ అలాట్. ఈ ఫిలిం గురించి అల్లరి నరేష్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడక ముందు ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ ద ఎంటైర్ టీమ్, చదలవాడ ఫ్యామిలీ అందరినీ కంగ్రాట్ చేయాలండి. ఎందుకంటే పిచ్చగాడు ఈ సంవత్సరంలో ఇట్స్ బికమ్ హాట్ టాపిక్ అండి. బయటకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, అంటే మన థియేటర్స్లో కాదు, నన్ను వచ్చిన టీఆర్పీస్, టీవీలో టీఆర్పీస్ కూడా బాగా క్రాస్ చేసింది. అంటే నమ్మటం, ఒక సినిమాని నమ్మటం. అంటే ఎంతమంది తెలియదు కానీ, అంటే మండపేట సినిమాలు అంటే ఆ ఏరియాలో వేశారు, 1 week తర్వాత తీశారు, మళ్ళీ అదే థియేటర్లో 100 రోజులు ఆడింది. అంటే ఈ 100 రోజులు అది ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా ఇచ్చిందండి. అండ్ ఈ పబ్లిసిటీ ఏదైతే చేశారో నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఏ రోజు చూడలేదండి. ఏ రోజు ఆంధ్రజ్యోతి చూసిన హాఫ్ పేజ్ అలాంటి పబ్లిసిటీ ఈ మధ్యకాలంలో 100 రోజుల వరకు ఎక్కడ తగ్గకుండా ప్రతి టీవీలో కానివ్వండి, యాడ్స్ కానివ్వండి, ప్రింట్ మీడియా కానివ్వండి, సో డెఫినెట్గా అన్ని చోట్ల వాళ్ళు బాగా ప్రమోట్ చేశారు. సో ఒక సినిమాని ఎంత బాగా తీసామో అంటే అంత ఈక్వల్గా అంత బాగా ప్రమోట్ చేయాలండి. సో అండ్ మళ్ళీ ఆ పిచ్చగాడు చూసిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది వాళ్ళ టేస్ట్ ఏంటి, అసలు టేస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్. ఒక రెగ్యులర్ సినిమాలు కాదు, కొంచెం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, కొత్తదనం ఎత్తుక్కున్నాయి అంటే ఉండే కాన్సెప్ట్లు తెలుగు సినిమాకి పరిచయం చేస్తున్నారు. అలాగే ఆ కోవలోనే ఈరోజు చూసిన పిల్ల రాక్షసి చాలా కష్టం అండి. పిల్లలతో చేయించడం చాలా కష్టం. చాలా ఓపిక ఉండాలి, చాలా సహనం ఉండాలి, వాళ్ళ మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళందరినీ ఎలా మేనేజ్ చేశారో కానీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు డైరెక్టర్ థామస్ గారు ఫర్ దాట్. అండ్ ఇవాళ రెహమాన్ గారికి మ్యూజిక్ ఆయన కానివ్వండి, షాన్ రెహమాన్ గారికి, అండ్ వచ్చిన సన్నీ గారికి కానివ్వండి, సహారా కానివ్వండి, సారాకి, లేకపోతే ఆవిడ అందరికీ ఈ సినిమా మలయాళంలో అంత విజయం సాధించిందో తెలుగులో కూడా అంతే పెద్ద విజయం సాధించాలని, అట్ ద సేమ్ టైం అవార్డ్ అంటే డెఫినెట్గా ఏదైతే క్రిటికల్ అక్లెయిమ్ అక్కడ వచ్చిందో అలాంటి సినిమాకి ఇక్కడ కూడా మంచి క్రిటిక్స్ వస్తాయని, రివ్యూస్ బాగా వస్తాయని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇద్దరికి ఒక చిన్న కామన్ పాయింట్ ఉంది. నా ఫస్ట్ ఫిలిం పిల్లాను లేని జీవితం రిలీజ్ అయ్యింది, దానికి కెమెరామెన్ శివ గారు. అండ్ వీడికి ఫస్ట్ ఫిలిం కెమెరామెన్ వచ్చేసి శివ. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ రిలీజ్కి వచ్చింది. నాకు రే నా ఫస్ట్ ఫిలిం అయినా ఫస్ట్ రిలీజ్కి వచ్చింది పిల్లాను లేని జీవితం.